Добар ден, почитувани гледачи. Ја следите емисијата Македонско издание, која што се емитува секоја втора сабота во 12:30 попладне на Роджерс телевизија на 10, 63, 84 и во High Definition 510. Денеска е 29 ноември и во денешнава емисија ќе се обидеме да го задржеме вашето внимание покрај малите екрани со информации за поважните настани во нашата комуна, како и со македонска музика. Јас сум Победа Пискачева, уредникот и водителот на оваа ваша програма и ви благодарам што одлучивте во наредните 30 на минути да бидете заедно со нас. На самиот почеток да ја проследиме следнава порака. За да набавите возило со врвен квалитет по поволни финансиски услови, јавете се кај Дени на телефон 905-881-3900 и прашајте за спектакуларниот попус за месец ноември. Само уште овој викенд, сите кои ќе финансираат или ќе земат на лизинг одредени возила, ќе можат да добијат $1000 кеш и 10 инча таблет со киборд и со футрола. Освен Денис Пасоевиќ, кој е генерален менеджер, можете да ги побарате Бане Јокиć, финансиски менеджер, и Рада Вазиć, која што е бизнис менеджер. Нова локација каде можете да ги добиете овие сите поволности е во Хај Парк на 3275 Dundas Street West, Торонто, со телефон 416-762-7537. Емисијава ја започнуваме со материјалот што го снимивме на 4-та глобална конференција на Обединетата македонска диаспора, која што се одржа минатата година во Скопје, Македонија, а по повод одбележувањето на 100-та годишнина од трагичната поделба на нашата земја. На конференцијата, чија тема беше 2013 100 години после Букурешкиот договор, прв зеде учество господинот Срđan Керим, познат дипломат, економист, професор и бизнисмен, кој во исто време е и прв добитник на UMD Macedonian Heritage Public Service Award во 2009 година. Во продолжение да го проследиме третиот дел од неговиот интересен говор. We don't have the need to prove anyone anything, but we feel the need and the right to build a solid, healthy future, or with the language of the United Nations, language building. These are our tasks. There should our focus lie, and that is why I think that we should turn towards the future. We are far from being perfect. We need to construct more in order to build on what will be necessary in order to become an equal member of the European Union. The existence of the European Union, according to myself, is not only a political opportunity and someone's desire to be a member of it, but it's about someone's desire to have peace or war. That's the only European project that provides the peace and the stability. Don't forget about that. There are two projects that preceded that, and that was communism and fascism, and they both lived up to having a fiasco. This is the sole project that has a future with all the difficulties accompanying it, but the difficulties are a historic tendency. We need to have centuries. The US is 237 years old. Let's see how the European Union will look like as a European Union, as an alliance after 200 or 300 years, and then to talk about historic roots or what is to become of the future. The euro is the strongest currency in the world.
the US and the EU negotiate about free trade zones. Where are we? There. We're there. There is no alternative to this. Macedonia will enter NATO and the European Union. I claim this boldly. And we will talk in 5 or 10 years, and we'll see whether those have been only illusions that we nurtured or a reality that we will face. But of course there are issues which need to be resolved and can be resolved. In the diplomacy, there aren't words such as never, no, we cannot. Diplomacy is there to mediate the solution for the most complex issues. In our neighborhood, it was unthinkable for the Serbs and the Albanians to sit on a table and to look at one another, nonetheless negotiate. But this is something that is happening between Serbia and Kosovo. But it's always a question of what approach is to be undertaken. If you want, with the zero angle game to approach an issue, we cannot find a solution. No one wants for one party to lose and the other to win. We have to have another approach, and that is a win-win approach. And that's realistic and feasible. And that is how the most complex of problems are being resolved in the world. I know that with Greece we can and we will be able to find a common language and to resolve the dispute, because that starts to be a frustrating issue for us, which is understandable since a lot of time has passed. За сите ваши потреби да купите ново или користено возило под поволни финансиски услови и технички да их одржувате Дени или Рада од Nissan Willowdale ќе ви помогнат на наш јазик 905-881-3900. А сега продолжуваме со една музичка номера.
Овогодишниот македонски фестивал се одржа на 25 и 26 октомври годинава во Карлтон Синема во Торонто. Камерата на македонско издание беше присутна и ги забележа импресиите на гледачите на документарниот филм Сведоци Канада, сниман за преживеаните деца бегалци кои што денес живеат во Канада. Само за вас, почитувани гледачи, снимивме и интервју со режисерот на овој документарец Атанас Чуповски. Но прво да го проследиме интервјуто со Георги Плуковски. Разговараме со господинот Георги Плуковски, еден од учесниците во овој филм, документарен, Сведоци. Дали доволно посведочивме за јавноста да знае што се случи во Егејска Македонија? Сведочењето никогаш нема да биде доста од и злосторствата кои станаа таму, нити имат почеток, нити крај. Томови можат да се пишуват, стотици филмови можат да се снимат со криминалот кој се изврши врз нашиот народ, и тоа не може никаде да се прибери, да се стори во еден мал краток таков филм како што беше овој, али е добар чекор, добар напредок во тоа што прави Република Македонија денес и ние како иселеништво. Ние знаеме од самиот почеток, вие од 80-тите години како организатор и председател на децата бегалци овде од Торонто, се навраќавте неколку пати во Република Македонија. Можеме сега да кажеме, конечно во последните 10 години се праваат поголеми напори од страна на Републиката да ги документира конечно овие работи што ни се случува пред 60 години. Апсолутно се гледа голема разлика во приодот на македонската влада во Републиката, на начинот како постапуваат со нашите комши и према тоа и да ги бранат и нашите права, достоинство, човечко, национално и се друго, вклучувајќи го и преди се името кое на таков злосторнички начин сакат да ни го одземат. Но последните овие 5-10 години, 5 години би рекол, на вистина Македонија почнува да делува како национална држава која знае како, знае кога и знае каде да ги брани нашите права и нашето достоинство преди се. Ви благодарам уште еднаш во името на сите македонци овде во Торонто што ги сочувувате вашите сеќавања, иако се толку болни, да се навраќате цело време на вашето детство и на трагедиите што беа сторени, меѓутоа без ваше сведочење ние никогаш не можеме тоа да го запамтиме, нити па нашите деца ќе бидат во можност да го знаат. Благодарам многу, али и без вас не можеме никаде да одиме, ако нема некој да снима, да и води овие програми, да се жртвува, ништо нема.
Јас сум точно тој дел и бев родена во Полска и ја знам целата ситуација и ете се обидуваме сите на некаков начин да придонесеме ова да не се заборави, него повеќе и повеќе да биде актуализирано. Оти и нашата генерација веќе заминува, да не зборуваме за партизаните, татковците наши што се вели, дека си отидоа веќе скоро, многу ретко некој може да се најди. И нашата генерација веќе, јас сум 76 годишен веќе, колку уште. Ќе тераме до кога можеме, али времето си доаѓа. Према тоа е важно да се запишува и тоа и само од тоа страда нашата историја. Немаме пишано, немаме снимено. А што можеш на светот да му покажеш ако не? Но борба на македонската влада би требало да биде ова, да се воведи во другите држави, да се прикажи како документарец на некој начин, да се почне од некои држави кои ни се попријателски, па да одиме напред. Благодарам многу. Благодарам. Разговараме со режисерот Атанас Чуповски, режисер на филмот Сведоци, Канада, овде на Македонскиот филмски фестивал. Го видовме овој документарец од 2 сати на кој што, како што рековте вие, последната година поминавте најмногу време. Кажете ни, како беше додека го правевте филмот? Прво, мотивот, идејата и па се до чувствата кои што сигурно поминуваа низ вас. Знаеки дека сте оженети за девојка од Егејска Македонија. Да, за девојка, за жена која потекнува од Егејскиот крај на Македонија. Па прво да кажам дека се работи за владин проект на владата на Република на Македонија, на архивирање на интервјуа со луѓето кои се протерани од Егејска Македонија во 20-тиот век. Тој е голем владин проект кој беше реализиран во Македонија, во Канада, во Австралија и сега во европските земји. Мој дел од задачата, раководител на проектот беше Кинотеката на Македонија. Мој дел од задачата беше да направам документарен филм користејќи ги овие архивски материјали. Се разбира, мојата матична институција Кинотеката на Македонија ми ги отвори архивите за да ги дополнам со оние материјали што ми беа потребни за да го комплетирам ова остварување двочасовно. Да, она што е, мислам, најзначено за овој филм е дека се работи за компилацијски филм, автобиографски филм на историска тема, жанровски конкретно одреден овој филм. И теоријата на филмот кажува дека е најтешко да се направи, во филмската уметност најтешко е да се направи долгометражен документарен филм, да се задржи вниманието на гледачот за долг период, а компилацијски филм е веројатно уште потешка задача, така што можам да кажам дека беше тешка работа, но и големо задоволство, особено сега по проекцијата на филмот, кога ги видов лицата на оние луѓе кои учествувале во филмот, кои се живи сведоци за кој овој филм зборува, како излегуваат задоволни по проекцијата. Сакам да ви честитам затоа што го задржавте вниманието до последниот секунд, иако филмот беше 2 сати долг, овој документарен филм. Сакам само да ве прашам, кои се понатамошните планови на владата на Република Македонија да се продолжи со овакви проекти, за да се сочува нашата историја, заради тоа што знаеме добро, не беше, ако од почетокот ги сочувувавме и ги снимавме трагедиите, може би ќе бевме порано осознаени во светот. И сега, конечно, последните 10-15 години, благодарение на нашата влада, успеваме да ги снимаме. Кои се понатамошните планови, дали знаете,
за да се направи една база на податоци оваква, која што ќе биде презентирана насекаде во светот. Значи, зборуваме за македонски документации, кои што ќе бидат преведени и презентирани насекаде во светот. Па, ова е малку поопширно прашање од она што е моја компетенција, за да можам да ви одговорам толку конкретно, меѓутоа конкретно за овој проект, значи за кој станува збор, архивирање, снимање, интервјуирање значи со македонци по потекло од егејскиот дел на Македонија, протерани од Грција во 20 век. Веќе реков дека се, значи во Македонија, во Канада, Австралија и во европските земји се реализирани овие интервјуа. Значи нив ги реализираат историчари од Институтот за национална историја. Тука е вклучено Министерството за надворешни работи, Канцеларијата на председателот на Република Македонија, неколку невладени организации, не заборав и на македонците од егејска Македонија со седиште во Скопје и повеќе други институции. Значи целта е да се соберат овие интервјуа и да останат за некои понатамошни истражувања. Значи првенствено пред се историчарите од Институтот за национална историја ќе ги употребат за своји сознанија, за да изведат некакви статистички и други заклучоци, да напишат книги, веројатно и така натаму. Значи, она што однесува до филмскиот дел на ова цела приказна, значи веќе се реализирани 2 филма, едниот со сведоштвата од Македонија, кој има и своја долга и своја куса верзија, и овој Сведоци Канада, кој што тука го видовме. Во план е да се направи третиот филм Сведоци Австралија. Не би можел да речам дали ќе се прави четврти филм понатаму, како ќе одат тие работи, а веројатно владата на Македонија и Министерството за надворешни работи имаат намера овие филмови да ги презентираат и пред некоја друга публика со која повеќе би се запознала, значи со судбината, особено со судбината на македонците од егејскиот дел на Македонија, кои претрпеле еден, значи не само екзодус, туку и вистински геноцид од нивните родни места во тој период, значи во денешна Република Грција. Јас ви благодарам, јас сум по потекло токму од таму и овие ситуации на нас кои што сме растени со овие приказни ни се познати, меѓутоа ви благодариме многу на вас, на Кинотеката на Македонија и секако на владата на Република Македонија за конечно особирање, комплетно документирање на сите овие материјали кои што се многу значени не само за нас, туку и за нашите деца и за нашите понатамошни поколенија. Ви благодарам и вам, ми беше задоволство. Почитувани македонци во Канада, да ги прославиме новогодишните празници заедно, овој пат со групата Dream Team. Кога си бевме малечки галаве, кога се двајца љубевме. Сашко Велков, и Елена Велевска. До последен звик, заедно ти дишеме, да никогаш нема да... Дочекајте ја новата година со Елена и групата Dream Team на 31 декември во Пирсон Конвеншн центар на 2638 Стилс Авенија Ист во Брамтон. За повеќе информации за овој незаборавен дочек на 2015-та, јавете се што поскоро на 416-895-5835. А сега следуваат и неколку информации. Црквата Свети Климент Охридски од Торонто на 6 декември годинава ќе ја прослави својата храмова слава, а воедно и патронот на Македонската православна црква Охридска архиепископија Свети Климент Охридски. Со свечен банкет во големата сала на црквата. Цената на билетите е $30. За информации и резервации јавете се на 416-421-7451. Канадското македонско место во Торонто е пензионерски дом кој ви обезбедува угодно и хармонично живење. За повеќе информации побарете ја Златка на 416-755-9231. За професионално и поволно дизајнирање на веб-сајтови побарајте ги TJ Hosting на 647-547-3061. И секако читајте македонски вести сега и со детални информации за настаните во Торонто. За сите врсти на животно осигурување за критични болести, осигурување на вашиот кредит за куќа, инвалидско и здравствено осигурување и осигурување кога патувате, јавете се на 647-977-0233.
Ние ќе ви помогнеме да го одберете најповолното и најдоброто осигурување за вас. За сите патувања, а посебно за Македонија, побарете ја Драгица Белчевски на 416-691-7181 или за побрзо да ја добиете на целуларниот 647-780-6549. За грижлива нега на вашата коса и нејзино професионално стилирање побарете Елизабета на 647-281-5501. За сите ваши потреби да купите ново или користено возило под поволни финансиски услови и технички да их одржувате, Дени или Рада од Nissan Willowdale ќе ви помогнат на наш јазик 905-881-3900. Почитувани гледачи, тоа е се што подготвивме за ова 346-та емисија на македонско издание. Со нова емисија повторно ќе се видиме за 2 недели. До тогаш ви благодарам за вашето ценето внимание, пријатно и довидување.